اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے۔ کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے، ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے۔ بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے۔ نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو، میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے، جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں۔ ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے، استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میرے بھائی نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی، اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا۔ اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے۔ اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے۔ مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے۔
اور بری لگے تو معاف کریں, نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم, جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ, اہل سنت, اہل اسلام, عاشقان رسول غوث اعظم, ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں, کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا, کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے ہیں. کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جوا. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کی کوئی ضد نہیں ہے, اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے, اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. ولی بیٹا دے, ولی اولاد دے, ولی رزق کے لیے دعا کرے, یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لے صرف, چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے تو جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو, بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو. کیا برس رہا تھا؟ پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی. یہی کہا, یہی کہتے بھی ہیں. کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا بولو. اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے, کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے, کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے, کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی, برستا ہوا بھی پانی, کنویں میں بھی پانی, ندی میں بھی پانی, دریا میں بھی پانی, سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے, شکل بدلی نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو, کنواں ہو اور پانی نہ ہو, دریا اور پانی نہ ہو, سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے, شکل بدلی نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں, پانی نہیں دریا نہیں, پانی نہیں سمندر نہیں, پانی نہیں کنواں نہیں, پانی نہیں نالا نہیں, پانی نہیں تالاب نہیں. مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے, پانی کے بغیر کچھ نہیں, لیکن نام شکل بدلی نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے, کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے, مگر نام بدل جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا, کر اللہ ہی رہا ہے, نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے, اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو, کرنے والا اللہ ہی ہے, لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں. بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا, قدرت ہے اس کی. نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ. ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت. بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے.
शक्ल बदली, नाम बदला। अब बात समझ में आई? मतलब बिला तमसील, जैसे पानी के बगैर न बारिश है, न दरिया है, न समंदर है, न कुआं है, बिला तमसील अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है, बस शक्ल बदलती है, नाम बदलते। अब बात समझ में आई? तो हमसे बड़ा तौहीद वाला कौन है? लोगों को तौहीद समझना चाहिए। तब बात अब समझ में आई। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो, गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आगे कहता हुजूर बरकत नहीं है। अब वो गौस पाक थे। फरमाया बेटा अपने दरवाजे पे पर्दा लटका दो। अच्छा वो लोग वो कैसे पक्के सच्चे मुरीद होते थे। पीर ने जो कह दिया, अगरचे चुनांचे किंतु परंतु कुछ भी नहीं था, पीर ने कह दिया, जाके लगा दिया दरवाजे पे पर्दा लटका दिया। और खुदा का करना बगैर वजीफे के, बगैर तावीज के, बगैर कुछ किए हुए पर्दा लटका, बरकत शुरू, बरकतों का नुज़ूल शुरू। आके अर्ज करने लगा हुजूर ये पर्दे का राज क्या है? कि आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगा और बरकत आने लगी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, तू नमाजी, तेरी बीवी नमाजी, तेरे बच्चे नमाजी, लेकिन तेरा घर रोड पर है, रास्ते पर है। तो वहां से जो बेनमाजी लोग गुजरते हैं ना, तो उनकी नजर तेरे घर में पड़ती है। और जब बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ती है तो वो बेबरकती का असर तेरे घर में आता है। तो हमने पर्दा लगवा दिया, क्यों? ताकि अब बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं पड़ेगी, तो तेरा घर बेबरकती से महफूज रहे। भाइयों आप बताओ, ये तो बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताब में, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो बरकत वहां से रूठती है। जिस घर में पूरा घर के घर बेनमाजी हो, और फिर हम कहां जा रहे हैं, बहनें कहां जा रही हैं, हजरत तावीज दीजिए। मेरे भाइयों तावीज का एक अपना असर है, एक अपनी तासीर है उसकी। लेकिन अल्लाह अगर बरकत उठा ले तो तावीज से बरकत नहीं आती जब तक अल्लाह राजी ना हो। तो मस्जिद में नहीं आओगे तो बरकत कैसे आएगी? तो जो हदीस में पढ़ने चला हूं वो हदीस भी मैं पढ़ रहा हूं, गौसे पाक की किताब, गौसे पाक की जानिब किताब मंसूब है, उसका नाम गुनियतुत तालिबीन है। गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक एक रिवायत लिखते हैं कि जब बंदा नमाज छोड़ देता है, बंदा जब, ये इसी हदीस पर मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा इस रिवायत पर, लेकिन आप सब गौर से सुनना, जवान बूढ़े बच्चे सब, नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है? क्या नुकसान है नमाज छोड़ने से? 10 मिनट एक टाइम लगता है, बस एक टाइम 10 मिनट, 10 मिनट निकालो, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी काम, सब तुम्हारा ही तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। और 10 मिनट नहीं निकालोगे, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। फरमाया हदीस पाक में आया है, जो बंदा नमाज छोड़ दे अल्लाह 3 मुसीबतें उसको दुनिया में देता है। कितनी मुसीबतें? 3 मुसीबतें उसको दुनिया में। याद कर लीजिए इसको, फिर सोचिए कि नमाज छोड़ के कितना नुकसान। बहुत आसानी से कहते हो मौलाना टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलते हो। व्हाट्सएप के लिए टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम मिलता है। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास। क्रिकेट चल रही थी तो हाथ बांध के नुक्कड़ों पे खड़े रहकर घंटों देखते रहे, उसके लिए टाइम था। हंसने की बात नहीं कि कौन जीता कौन हारा, तुम्हें क्या मिला? अब तो तुमने क्रिकेट को भी जुआ बना दिया, जुआ, उस पे बोलियां लगती रही। सुन लो, मुसलमान होने के लिए कुछ तो गैरत करो, अपनी मुसलमानियत का कुछ तो ख्याल करो। फरमाया गया जो जुआ खेलेंगे दुनिया में, कल उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। दुनिया ही सब कुछ है। अल्लाह के बंदो, मेरी कौम के जवानों, कुछ भी करो, कितनी अय्याशियां करो, कितनी दौलत कमा लो, कुछ भी कर लो, एक दिन मरना है मरना। मौत से क्यों छुपते हो? और याद रखना, मौत को क्यों भूलते हो? कितना भी छुपो मौत से, मौत तुम्हें हर जगह आके रहेगी। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुप जाओगे तो तुम्हें वहां भी मौत आकर रहेगी।
मौत से छुप नहीं सकते, मौत का आहीनी पंजा तुम्हें हर जगह जकड़ेगा, उस वक्त पछताओगे। हाँ हाँ, और जुओं के अड्डों पे जाने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, सट्टों को आबाद करने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो। छिपकली और चूहे से डरने वालों, अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना पहाड़ उठा सके, अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना आसमान उठा सके ना जमीन उठा सके, उस अजाब को हमारा कमजोर सा जिस्म कैसे उठाएगा? और याद रखना, यहां तुम्हारी दादागिरी बाबागिरी सब चलेगी, अल्लाह के यहां किसी का कुछ नहीं चलेगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देगा और तुम्हारी चर चर चलने वाली जबान को बंद करेगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। इंसान उस वक्त पछताएगा, ये मेरे आज़ा थे या अल्लाह के जासूस। इंसान की आज़ा उसके खिलाफ गवाही, इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाने दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। इरशाद होगा, बंदे पूरी जिंदगी दी थी इबादत के लिए, उन्हें खेल में, कूद में, अय्याशों में, आवारगियों में गंवा दिया। बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो मेरे भाइयों, बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो। गफलत में कब तक रहोगे? कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन, कहां गया बुख्त नस्र, कहां गया यजीद, कहां गए उन जैसे जालिम बादशाह? मौत है मौत, मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। बारिश से पहले अगर छत गलती हो तो छत को दुरुस्त कर लेते हो कि पानी ना गिरे। कब्र में अजाब से बचने के लिए क्या तैयारी? सर्दी से पहले गरम गरम कपड़े, स्वेटर, शॉल क्या क्या खरीद के रखते हो। कब्र की गर्मी से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? अल्लाह की अजाब से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? उसके लिए बेहतरीन इंतजाम है, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा। जो चाहे वो अल्लाह की चादर के नीचे अपना ठिकाना बना ले, चादर करम के नीचे, जो चाहे। अगर चाहते हो अल्लाह के करम का ठिकाना मिल जाए, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम्हारे हाथ में, या पाप और जराइम करके जहन्नम का ईंधन बन जाओ शैतान के साथी बन के, या तौबा करके नेक और परहेजगार बन के अल्लाह की करम के चादर के नीचे अपना ठिकाना बना लो। क्या चाहते हो बताओ? अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारी जांच की, तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल कर लो। ये दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद कभी नहीं आओगे। 7 जन्म नहीं है, जन्म जन्म नहीं है। इस्लाम में एक ही जन्म है, एक ही बार पैदा होंगे, एक ही बार मरेंगे, एक ही बार दुनिया में आए, एक ही बार दुनिया से जाओगे, इसके बाद फिर कभी आना नहीं होगा। बताओ क्या ख्याल है? 2 मिनट के जिना से वो करोड़ों साल का अजाब मोल लोगे? शराब के कड़वे घूंट पीकर सूअर और बंदर बनोगे जहन्नम में? नमाज छोड़कर 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर कयामत तक कब्र की आग में जलते रहोगे? बताओ क्या ख्याल है? ये बात अगर सिर्फ मौलवी साहब ने कही होती तो शायद इतना यकीन ना होता, कोई सियासी लीडर ने कही होती इतना यकीन ना होता, लेकिन ये मौलवी और लीडरों की बात नहीं, ये तो मौला मुस्तफा जाने रहमत की बात है। इतनी सच्ची शख्सियत ने ये बात कही है कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही दे, उस रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदो तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? सोचो, पिस्सू काट ले तो इतना तड़पते हो, चोटी काट ले तो बेचैन हो जाते हो, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे भाइयों। जहन्नम का वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त करोगे? आइए वो जो हदीस पढ़ी जा रही थी उसको सुन ले। अल्लाह के सच्चे नबी तुम्हारे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को 3 मुसीबतें दुनिया में आएगी, 3 मरते वक्त आएगी, 3 कब्र में आएगी और 3 मैदान महशर में। यानी बेनमाजी कुल 12 मुसीबतों की गठरी बनेगा।
12 मुसीबतों के लिए तैयार रहो, या 10 मिनट का वक्त